నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కానూరులో గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థలో జలవనరుల స్థిరత్వంపై వర్క్షాప్. భవిష్యత్తు తరాల కోసం నీటిని కాపాడుకోవడం తప్పనిసరన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. వైసీపీ ఒక రాజకీయ పార్టీ కాదు, అదొక డ్రామా కంపెనీ అంటూ ఎమ్మెల్సీ పంచుమతి అనురాధ ఫైర్. దోపిడీకి అభివృద్ధికి మధ్య తేడా తెలుసుకోవాలని హితవు. ఎల్లో మీడియాలో మహిళలను కించపరిచేలా వ్యక్తిగత దూషణలకు దిగారన్న వెంకటరెడ్డి. వైఖరి మార్చుకోకపోతే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరిక. హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో బెంగాలీలు ఉండలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందన్న కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్. పాత బస్తీని మజ్లిస్కు రాసిచ్చారా అంటూ నిలదీత. జలమే జీవం, జీవమే జల సంరక్షణకు మూలం అనే చైతన్యం ప్రతి ఒక్కరిలో రావాలని, సాధారణ ప్రజలు ఇళ్లలో వాడే నీటిని తిరిగి భూమిలోకి పంపే చర్యల నుంచి వాగులు, వంకలు, నదుల ద్వారా వృధాగా సముద్రంలో కలుస్తున్న నీటిని కాపాడుకునే వరకు ఈ చైతన్యం అందరిలో వెల్లివిరేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆకాంక్షించారు. పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థల్లో జలవనరుల స్థిరత్వంపై ఒకరోజు వర్క్షాప్ కానూరులోని ఏపీఎస్ఐఆర్డీ భవన్లో మొదలైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లభ్యమయ్యే నీటి సంరక్షణ చర్యలు, వృధా అయ్యే నీటిని కాపాడుకునే చర్యలను వేగవంతం చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తు తరాలకు మనం భరోసా ఇచ్చినట్లు అవుతుందన్నారు. Chronically drought-prone area, Annamaya district through convergent and basin-based water conservation, and made the district record in the groundwater rise of 8.59 meters in 5 months, revival of 962 minor irrigation tanks, and recharge of 20,000 defunct bowels, and had a combined economic impact across various sectors of rural and urban economy. On this occasion, I would like to extend my heartfelt congratulations, and as you have become the trailblazer to all of us, Shri Nishant Kumarji, we wholeheartedly congratulate you. And I also extend my warm greetings and sincere appreciation to all other dignitaries, domain experts, scientists and professors from National Environmental Engineering Research Institute, National Institute of Hydrology, IIT Tirupati, Andhra University, National Ground Water Department and State Ground Water Department, and state government officials from various departments, and all esteemed participants present in this workshop. The reason we have initiated this workshop, long back when we are a few weeks back when we are having a meeting with Principal Secretary Sri Zasbushanji. So we want to explore how to increase the groundwater level, and that's how from that discussion only this workshop emerged out. So we are here to reflect on something that sustains every life, every village and every future, which is water. In a state like ours, Andhra Pradesh, we have been blessed with mighty rivers like Godavari, Krishna, Pennar, Vamsadhara and Nagavali. And it has been always a land of where water shapes its civilization, agriculture and economy. These rivers have nourished our fields, sustained rural livelihoods, and driven the growth of our state for generations. Yet today, despite this natural wealth, we are faced with a critical challenge not just of water availability, but of ensuring its sustainability and the quality for the future. Ensuring safe, reliable and sustainable drinking water for every rural household is not just a developmental goal, it is our collective responsibility towards future generations. As our ancient Indian wisdom reminds us, water is life, jalame jeevam. A timeless truth that continues to guide our approach even today. Rural water supply systems are facing multiple and emerging challenges. Groundwater depletion, declining surface water sources, contamination and lack of effective monitoring mechanisms have become serious concerns that need urgent attention. Nearly 70 to 80% of pollution in rivers and canals is caused by untreated urban sewage, industrial effluents and agricultural runoff. Even in water-rich regions, water quality is deteriorating, particularly due to unregulated activities such as aquaculture without proper drainage systems. That's the reason why we have invited Sri Krishna Garu, who is the chairman for Andhra Pradesh Pollution Control Board, to be a part of it, to understand, to take your valuable inputs.
especially in tribal and high altitude areas, natural springs which were once reliable sources of drinking water are gradually drying up during summer months. వైసీపీ తీరు ఒక రాజకీయ పార్టీలా కాకుండా ప్రజలను మభ్యపెట్టే డ్రామా కంపెనీలా తయారైందని శాసనమండలి చీఫ్ విప్ పంచుమతి అనురాధ తీవ్రస్థాయిలో దుమ్మెత్తారు. అమరావతి రాజధాని విషయంలో ఆ పార్టీ ఆడుతున్న నాటకాలు పరాకాష్ఠకు చేరాయని, 5 కోట్ల ఆంధ్రుల భవిష్యత్తుకు వ్యతిరేకంగా జగన్ చేస్తున్న కుట్రలు ఇకపై సాగవని ఆమె హెచ్చరించారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ వైసీపీ నేతల ద్వంద్వ వైఖరిని ఎండగట్టారు. పార్టీ ఒక డ్రామా కంపెనీ లాగా తయారైంది. రాజధాని విషయం మీద పూటకొక మాట మాట్లాడటమే కాకుండా మొన్న ఉభయ సభల్లో రాజధాని క్యాపిటలే సిటీ అమరావతి అని చెప్పి పాస్ ఆన్ అయినప్పుడు కూడా వైసీపీ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడారు. కొంతమంది ఇప్పుడు అమరావతి పేరుతో ఒక దోపిడీ జరగబోతా ఉంది అని చెప్పి వైసీపీ నాయకులు, ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దోపిడీకి అభివృద్ధికి తేడా తెలియకుండా వైసీపీ నాయకులు ఉన్నారు అని చెప్పటంలో ఏమాత్రం కూడా అతిశయోక్తి లేదు. తండ్రి పదవిని అడ్డం పెట్టుకొని కోట్లు సంపాదించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ డబ్బుల్ని దోపిడీ అని అంటారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు పేరుతో మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్సులు ముందే తీసేసుకొని ఆస్తులు పాస్తులు కొనుక్కున్నారు చూసారా మీ కుటుంబం, దాన్ని దోపిడీ అంటారు. వెంకట నరసయ్య అనే ఒక చేనేత వ్యక్తిని ముగ్గు గనుల కోసం హత్య చేసి 1000 కోట్లు సంపాదించారే, దాన్ని దోపిడీ అని అంటారు. మనీ లాండరింగ్ కేసుల్లో ఇరుక్కొని మరి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు బెయిల్ మీద మీరు తిరుగుతూ ఉన్నారే, ఆ మనీ లాండరింగ్ ఏదైతే చేశారో ఆ కేసులో ఇరుక్కొని తిరుగుతున్నారు చూసారా, దాన్ని దోపిడీ అని అంటారు. మరి ఈ దోపిడీ డబ్బుతో సాక్షి ఛానల్, సాక్షి పేపరు పెట్టి ఆ పేపర్లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాతలు రాసి బ్లాక్మెయిలింగ్ చేసి మరి అవతల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు గుంజుతున్నారే, దాన్ని దోపిడీ అని అంటారు. అంతేకాకుండా భారతీ సిమెంట్స్ పేరుతో మరి వాళ్ళ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు బాగుండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏళ్ల తరబడి మైనింగ్ సంబంధించిన స్థలాలన్నీ కూడా తీసుకొని దోపిడీ చేస్తున్నారే, దాన్ని దోపిడీ అని అంటారు. ఆ మైనింగ్ సంబంధించినవి అన్నీ కూడా లీజుకి తీసుకొని మరి దోపిడీ చేశారు కదా, దాన్ని దోపిడీ అని అంటారు. అట్లాగే మద్యపాన నిషేధం పేరుతో మద్యాన్ని డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో అమ్మకుండా ఈరోజు ఆనాడు క్యాష్ లావాదేవీలు చేసి నెలకి 100 కోట్లు పైన బ్లాక్ మనీ సంపాదించారే, దాన్ని దోపిడీ అని అంటారు. మరి ఉత్తరాంధ్రలో ముఖ్యంగా విశాఖపట్నంలో మరి మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు విశాఖపట్నంలో 22A కింద చుక్క భూముల కింద ఏయో చూపించి మరి 41,000 ఎకరాలు కొట్టేశారే, దాన్ని దోపిడీ అంటారు. అదేవిధంగా ఎర్రచందనం మరి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి పందికొక్కుల్లాగా ఎక్కడ ఎర్రచందనం చెట్టు ఉంటే అక్కడ నరికేసి స్మగ్లింగ్ చేసి డబ్బులు సంపాదించారే, దాన్ని దోపిడీ అని అంటారు. అలాగే ఇసుక మాఫియా, అదేవిధంగా పేద ప్రజలు పొట్ట కొట్టే విధంగా సెంటు పట్టా భూమి అనేది తీసుకొచ్చి మరి గవర్నమెంట్ సొమ్మునే మరి కొట్టేశారే, దాన్ని దోపిడీ అని అంటారు. ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే అన్యమతస్తుల్ని టీటీడీ చైర్మన్లుగా చేసి మరి సాక్షాత్తు తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క సొమ్ముని కొట్టేసి ఇప్పుడు అందులో నుంచి బయటికి రాలేక కింద మీద పడుతున్నారే, దాన్ని దోపిడీ అని అంటారు. అంతేగాని అమరావతిలో అభివృద్ధి జరుగుతుంది, యూనివర్సిటీలు వస్తున్నాయి, కేంద్రపాలిత సంస్థలు వస్తున్నాయి, ఒక స్పోర్ట్స్ సిటీ వస్తుంది, అదేవిధంగా క్వాంటమ్ వ్యాలీ వస్తుంది, గ్లోబల్ హబ్గా తయారు చేయటానికి గ్లోబల్ హబ్గా తయారు చేయటానికి ఐటీ పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. 1000 మంది యువతకి ఉద్యోగాలు దొరికే రాజధానిగా అమరావతి తయారవుతుంది. వీటిని హర్షించాల్సింది పోయి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడటం ఏంటి అనేది నిజంగా అర్థం కాని ప్రశ్న అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. మావిగాన్ ప్రతిపాదనపై జరుగుతున్న చర్చను దారి మళ్లించేందుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎల్లో మీడియా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తుందని వైసీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి
కారుమూరు వెంకటరెడ్డి మండిపడ్డారు. మహిళలను కించపరిచేలా ఎల్లో మీడియాలో వ్యక్తిగత దూషణలు దిగారని ఆక్షేపించారు. ఇకనైనా వారు వైఖరి మార్చుకోకపోతే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించారు. నాయకులుగా ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బాగుండాలనేటటువంటి మంచి ఆలోచనతో అతి తక్కువ ఖర్చుతో మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు ఈ 3 ప్రాంతాలకు సంబంధించి మావిగన్ అనేటటువంటి పేరుతో ఏదైతే ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారో దాని మీద ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరిలో కూడా డిస్కస్ జరుగుతా ఉంది. నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి ప్రపోజల్ మంచిదే కదా. ఎందుకంటే మచిలీపట్నం ఆల్రెడీ కార్పొరేషన్ గా ఉంది, మచిలీపట్నానికి సముద్రం ఉంది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి పోర్ట్ ఉంది, అలానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ ఉంది, అదే విధంగా విజయవాడ కార్పొరేషన్ గా ఉంది, విజయవాడలో ఒక 20 లక్షల జనాభా ఉంది, అదే విధంగా విజయవాడలో ఆసియాలోకెల్లా అతి పెద్ద బస్ స్టేషన్ ఉంది, విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్ ఉంది, ఎన్టీపీసీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఉంది, అలానే మంగళగిరి, తాడేపల్లిని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కార్పొరేషన్ గా చేసున్నారు. అదే విధంగా మంగళగిరిలో ఎయిమ్స్ ఉంది, గుంటూరు వచ్చేటప్పటికి ఆసియాలో అతి పెద్ద మార్కెట్ యార్డ్ ఉంది, గుంటూరు కార్పొరేషన్ గా ఉంది, గుంటూరు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది, అదే విధంగా గుంటూరు రైల్వే జంక్షన్ ఉంది, నేషనల్ హైవే కనెక్టివిటీ ఉంది, అవతల గన్నవరంలో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. మరి ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకుంటే తప్పేంటి? ఈ రాజధానిలో దాని అన్నింటినీ రాజధాని కారిడార్ గా మనం పెట్టుకొని ఈ మావిగన్ అనేటటువంటి ప్రతిపాదనతో వెళ్తే ఒక 20,000 కోట్ల రూపాయల ఖర్చు, అది కూడా ఒకేసారి పెట్టవసరం లేదు, ఏదైతే లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులు చేసేటటువంటి పని ఉండదు కదా అని చెప్పి ఈ రోజు మేధావులు, ఈ రోజు చదువుకున్న వాళ్ళు అందరిలో కూడా జర్నలిస్టులు వీళ్ళందరిలో కూడా డిస్కషన్ నడుస్తుంది. కాబట్టి ఆ మావిగన్ అనేటటువంటి ప్రతిపాదనని జనాల్లోకి వెళ్ళనీయకూడదు. ఆ మావిగన్ అనేటటువంటి ప్రతిపాదన జనాల్లోకి వెళ్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి అవినీతి కోట కుప్పకూలిపోతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇప్పటికే విజయవాడ అంటే ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా కావచ్చు, లేదా ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో కావచ్చు, అదేంటి మన ప్రాంతాన్ని రాజధానిలోకి ఎందుకు కలపట్లేదు, ఈ కొత్త నగరాన్ని కడతానంటేంది, ఎవడన్నా బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్నాడు ఉన్న నగరాలను వదులుకొని కొత్త నగరం కడతాడా, ఈ లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులు ఏంది, ఈ దోపిడీ ఏంది, కిలోమీటర్ రోడ్డు వేయడానికి ఒక చోట ఏమో 60 కోట్లు, ఇంకో చోట 80 కోట్లు, ఇంకో చోట 100 కోట్లు, ఇంకా దారుణం 180 కోట్లు కూడా కిలోమీటర్ రోడ్డు ఏంటి, ఇలా దోపిడీ ఏంటి అనేది డిస్కషన్ నడుస్తుంది. కాబట్టి ఈ మావిగన్ అనేటటువంటి ప్రతిపాదన వెళ్ళకూడదు అనేటటువంటి ఆలోచనతో తనకున్నటువంటి గాలి మీడియాని, కొంతమంది గాలి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ని వాళ్ళ మంది మాగ్బలాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ట్రోల్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ ట్రోల్స్ 2 రోజులకి అమరావతి బురదలో కొట్టుకొని పోయినాయి. ఎందుకంటే జనాల్లో డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది కదా. వాళ్ళు చేసిన నెగిటివ్ ప్రాపగాండా వల్ల నిజంగా ఈ రోజు ప్రజల్లో చర్చ జరుగుతుంది. మావిగన్ అనేది వాళ్ళే పెద్ద పెద్ద హెడ్డింగ్లు పెట్టి ఈ పేరు ఏంది, ఇది ఎటకారం అని ఒకడో, ఇంకోటి ఏంది ఈ పేరు వికారం అని ఇంకొకడో, ఈ విధంగా ఏదైతే వార్తలు రాసి వాళ్ళే ప్రజల్లోకి దాన్ని బలంగా తీసుకుని వెళ్లారు. సో దీన్ని తిప్పికొట్టడానికి అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ అయ్యారు కాబట్టి కొంతమంది పనికిమాలిన మంత్రుల్ని, కొంతమంది కరివేపాకు బ్యాచ్ ని, కొంతమంది ఏదైతే ఆ ఐటీడీపీకి సంబంధించినటువంటి బ్యాచ్ ని, వీళ్ళందరినీ రంగంలోకి దించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యుల్ని, ముఖ్యంగా మహిళల్ని ఏదైతే ఇచ్చపరిచే విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళ మీడియా రాస్తున్నటువంటి వార్తలు, ఈ సమాజానికి హానికరంగా తయారైనటువంటి 2 దినపత్రికలు. ఒకటి మీకు తెలుసు, చచ్చిపోయిన రామోజీరావు కొడుకు ఇప్పుడు కిరణ్ నడుపుతున్నటువంటి ఈనాడు అలియాస్ రోతనాడు పత్రిక. ఒకటి బూతు జ్యోతి, అతని పేరే బూతు కిట్టు, అతను నడుపుతున్నటువంటి ఆ బూతు జ్యోతి. ఇంకో ఛానల్ కూడా నడుపుతా ఉంటాడు అతను, ఏబిఎన్ అనేటటువంటిది. దాని పేరు ఏబిఎన్ అంటే ఆల్ బూతులు నెట్వర్క్. మొత్తం ఈ ప్రపంచంలో బూతులన్నీ కలిపి ఆ ఛానల్లో ప్రసారం చేస్తారు, అందుకని అది ఆల్ బూత్ నెట్వర్క్ అయింది ఏబిఎన్ అంటే. దాంట్లో మన రాధాకృష్ణ రాసినటువంటి చెత్త పలుకు, నిజంగా మనిషి పుట్టక పుట్టినాడు ఎవడైనా, మార్క్ మై వర్డ్స్ రాధాకృష్ణ, కడుపుకు అన్నం తినేవాడు ఎవడైనా, మనిషి పుట్టకలో పుట్టినాడు ఎవడైనా, భార్యల గురించి మహిళల గురించి ఇలాంటి నీచమైన రాతలు ఈ ప్రపంచంలో ఎవడైనా మీడియా హౌస్ పెట్టి రాశాడా? అంటే నువ్వు మీడియా హౌస్ నడుపుతున్నావు నువ్వు అనుకోవట్లా. 3 చుక్కలు, ఆ పేరేందో మీరే చూసుకోండి, డాష్ డాష్. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.